کر دیا، اس کا جانے کے وقت آ چکا ہے۔ ہم پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنیں، اور یہ جو مذاق پاکستان کے ساتھ 70 سال سے چل رہا ہے، جو جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، جو عوام کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بن کے اس سوال کا آخری جواب دے دے کہ پاکستان جمہوریت بنے گا، پاکستان کے عوام غلام نہیں، آزاد شہریوں ہے، ان کے حق ہے، ان کے حقوق ہے، ان کے آپ کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا طاقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں بھی غیر جمہوری جو کوششیں ہیں وہ آج بھی جاری ہیں۔ ایک جلسہ برداشت نہیں ہوتا، اور گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی پری پول ریگنگ شروع ہو چکا ہے۔ وہاں اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی، میں آج سے وارن کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پاکستان کا سب سے زیادہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ گلگت بلتستان گوادر کا گیٹ وے ہے۔ اس قسم کا دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، میرا کینڈیڈیٹ ہے نگر سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جاوید حسن صاحب۔ اس کو وہاں کا ٹرائیبیونل ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ یہ نگر میں دو بھائی ہیں، ایک ہمارا جاوید حسن صاحب ہے اور ایک اس کا بھائی ہے۔ جاوید حسن صاحب اور اس کا بھائی ایک ہی کمپنی میں ہیں، اور جاوید حسن اور اس کا بھائی دونوں الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی سے اور ایک بھائی پی ٹی آئی سے۔ تو پیپلز پارٹی کا امیدوار جو اسی کمپنی اسی بھائی کے ساتھ ہے وہ تو نااہل، اور پی ٹی آئی کا امیدوار کو لڑنے دے رہے ہیں۔ یہ تو وہی ٹریلر ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا۔ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پہ، سی پیک پہ، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں آج آپ سے وارن کر رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں گلگت بلتستان، میں ہر علاقہ میں جاؤں گا، میں آپ کا الیکشن کو خود مانیٹر کروں گا، اپنا کیمپین کو خود لیڈ کروں گا، اور اگلی دھاندلی ہوا، عوام کی آواز نہیں مانا گیا، عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، تو ہم الیکشن کے دوسرا ہی دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ آپ ان کے حقوق پہ سودا نہیں کر سکتے۔ پریس کانفرنسز میں نعرے نہیں لگاتے، رکو بات کر رہے۔ ساتھیوں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جدوجہد لڑتے ہوئے، جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، صاف و شفاف الیکشنز کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں۔ 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قربانی ہم نے کافی دیا ہے۔ اب آپ کو ہمارا خون کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا اور جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے۔ آپ کا شکریہ۔ بلاول صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، آمدید و خلاف جدوجہد جمہوری حکومتوں کے یا مستقل حکومتوں کے خلاف بھی تحریک چلی۔ آخری مارشل لا لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف ڈی ڈی اے اور پائی اتحاد بنا کر تحریک چلا رہے تھے، نتیجے میں مارشل لا لگ گیا۔ اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ کوئی تیسری قوت آئے گی، کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے؟
सिस्टम डीरेल ना हो और जो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ भी मिल जाए और नए इंतखाबात भी हो, ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? एक एक सवाल अगर मैं ले सकता हूँ तो बेहतर होगा। इमदाद सुमरो साहब, आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया गया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान के अवाम आज़ाद होंगे, उनके आइनी हकूक़ होंगे और उनका वादा जो कायद आज़म का वादा था, हम आज तक उस वादा को पूरा नहीं कर सका। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अवाम को आवाज़ दिया, मेहनत कश को हुकूक दिया, उसको शहीद कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की आवाज़ बनी, पार्टी की परचम बुलंद की, जमहूरियत की जदोजहद लड़ी और उसको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि इस जमहूरियत की जदोजहद में कीमत बहुत भारी है और हमारा पूरा कोशिश होगा कि इस मुल्क को, मेरे नौजवान कारकुनों को उस आमिराना दौर को फिर से नहीं देखना पड़ा और हम कभी नहीं देखना चाहते हैं कि जो ज़िया-उल हक के वक्त में होता था वो फिर से हो जाए। मगर साथ साथ हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक सिलेक्टेड के नाम पे, एक कठपुतली के नाम पे एक जाली जमहूरियत चलाया जाएगा। हम समझेंगे कि ये हमारे कारकुनों के साथ, जिन्होंने कोरे खाए हैं, जिन्होंने जानें दी हैं, उनके खून के साथ नाइंसाफ़ी होगा कि हम इस कठपुतली, नालायक, नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत को जमहूरी माने। हम इसलिए इस तहरीक पे निकले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को जब अवाम का ताकत उनको नज़र आएगा, अवाम के मुतालबात नज़र आएंगे, तो वो अवाम के मुतालबात पे मानेंगे, जमहूरियत बहाल करेंगे, सिलेक्टेड का सहूलतकार बनना बंद करेंगे ताकि हम अवाम का मसाइल हल कर सकें। ये लाला मूसा के मकामी साथी हैं। थैंक यू भाई। मियां साहब ने जो जेपीसी के पहले इजलास में जो तकरीर की थी कि हम इमरान को लाने वालों के खिलाफ हम लड़ेंगे, आप इस बयानिए से मुतफिक हैं? दूसरा कि आज कौमी असम्बली का और सेनेट में इजलास भी उन्होंने रख लिया, वो कोई कानून पास कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज बुलाया गया है, ये फिर से एक मजाक हो चुका है। हमारा पार्लियामान को जो सबसे बड़ा फोरम है जहां अवाम का मसाइल हल होना है, वहां उनको उस इदारा को इज़्ज़त नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ज़बरदस्ती धांधली करवा के फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाया गया और इमरान खान चाहता है कि हमारा पार्लियामान, हमारा नेशनल असम्बली उसका जलसा गाह बने और वो इतना बुज़दिल है कि वो सिर्फ तकरीर करता है जब मैं मौजूद नहीं हूँ, वो सिर्फ तकरीर करता है जब अपोजिशन के डेस्क खाली है। तो आज भी शायद यही उसका कोशिश होगा। वादा तो किया था कि हर वेंसडे में आऊँगा, आपका सवाल का जवाब दूंगा। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वादा किया था कि ये जमहूरी तरीके से चलेगा। आज तक एक इसने जमहूरी रवायत कायम नहीं रखा है और स्पीकर साहब को, इमरान खान को इस हमारा जो पार्लियामान है इसको जलसा गाह में इस्तेमाल करने को इजाज़त नहीं देना चाहिए, जबकि हमारा पार्लियामान का सेशन 19 अक्टूबर पे वैसे ही बुलाया जा रहा है। अगर वो खसूसी तौर पे इमरान खान के लिए 16 पे हमारा नेशनल असम्बली सेशन इसलिए बुलाएगा ताकि वो जलसा का तकरीर कर सके, तो वो अपना कुर्सी का, अपना ओहदा का भी तौहीन करता है। तो इस पे हम मज़म्मत भी करते हैं। जहाँ तक इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हमने लड़ना है, हमने हमेशा, आज से नहीं, कल से नहीं, पिछले 5 साल से नहीं, हमारे पार्टी की बुनियाद से ले के आज तक हमारा यही जदोजहद है,
यही हमारा कोशिश रहा है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, कि इस मुल्क में हर इदारे अपना ही काम करे, कि हमारा फ़ौज को पोलिंग स्टेशंस के बजाय हमारा बॉर्डर्स पे होना चाहिए, हमारा चीफ जस्टिस और जजेस को डैम्स बनाने के बजाय हमारा आवाम को इंसाफ दिलवाना चाहिए, और हमारे सियासतदानों को अपने आप को, अपने इदारों को मजाक बनाने के बजाय हमारे आवाम का मसाइल हल करना चाहिए। ये हमारा मौक़िफ़ है। पीडीएम की जो तहरीक है, एक मकसद तो उसका हुकूमत का खात्मा है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या मकासद है बाकी, मतलब वो भी अगर पब्लिक के सामने हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मुतालबात है वो पब्लिक के सामने है। वो हमारा APC का जो डॉक्यूमेंट है, जो APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाया था, जिस पे सारी जमातें ना सिर्फ इकट्ठे हुए मगर हमारा जॉइंट रेजोल्यूशन निकला था, और इसमें हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमारा टारगेट्स क्या है, हमारा गोल्स क्या है, और हम उसी रास्ते पे चले हैं जो ARD और COD का मिशन था, जो MRD का मिशन था, और आज हम इस सिलेक्टेड निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पे उसी तरीके से चल रहे हैं। जो मुफ्ती तर्जमान है वो गाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम जलसे में फैजुल हसन चौहान का कहना था कि ये जो है इन्होंने स्टेज जो है आधा ग्राउंड में लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कौन? फैजुल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया और कुर्सियों में काफी ज्यादा है। अच्छा, मैंने तो ये सर मैं तो अभी तक मैंने खुद जलसा नहीं देखा, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल हमें सियालकोट से लेके लाला मूसा पहुँचने में 3 घंटे लगे थे। आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा भी लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना काफ़िला का क़यादत कर रहा है। मैंने सुना था कि कल रात से हमारा जलसागाह तो भर गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान को नज़र आएगा कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गुजरेवाले में हैं, और एक आदमी एक तरफ इस्लामाबाद में बैठा है। फैसला आवाम को करना पड़ेगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकते हैं। साहब, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसका हल बातचीत के जरिए होता है। अपोजिशन में किस पार्टी को ये मैंडेट हासिल है कि कोई ऐसी नौबत जब आएगी तो वो बातचीत करेगी? हमने उसी नौबत का या ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, बट आई डू एग्री विद यू कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, तो जहाँ एहतजाज, जहाँ धरना, जहाँ पार्लियामान में जो हमारा प्रोसीजर्स वो सारे के सारे हमारा जमहूरी टूल किट के टूल्स है, तो डायलॉग भी जमहूरियत की और जमहूरी टूल किट की एक टूल है जो जमहूरी पार्टीज अपनाते हैं। बिलावल साहब, ये डायलॉग उन इदारों से होगा जो अपने दायरा कार से बाहर निकल गए हैं, या वो जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? आप इधर आए हो? अभी मैंने आपको देखे हैं। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है, हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि हम पार्लियामान को घर भेजें। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जमहूरी तरीके अपनाया जाए, हम अपना एहतजाज का तरीका अपनाया जाए, हम अपने नो कॉन्फिडेंस के जो जमहूरी टूल्स, आइनी लीगल टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो पंजाब के असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो या स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ हो या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो, वो सारे अपनाया जाए, वो सारे एग्जॉस्ट किया जाए। फिर हम इस किस्म के, अगर हम नाकाम तब भी रहे, फिर हम इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी मजबूर होकर सोच सकते हैं। आज हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से लेके लाला मूसा तक रास्ते में सिर्फ एक जगह पर हमने पीपल्स पार्टी का कैंप देखा और एक जगह पर हमने नून लीग का कैंप देखा। कोई कैंप नहीं था, कोई बैनर्स हमने नहीं देखे। ऐसी तहरीकों में अमूमन बैनर्स। मैं आपको बस एक आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कवर करने के लिए एक दिन से पहले ज़रूर पहुंचा जाए, और फिर आपको नज़र आता
کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مگر نون لیگ کے کارکن پورا پنجاب میں بینرز، پوسٹرز، فلیگز، کیمپس تو لگاتے رہے، لیکن ان کے پیچھے پیچھے وہ غیر سیاسی پنجاب کی پولیس جن کے 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے عمران کا ٹائیگر فورس بن کے FIRs کاٹ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئے گا، اب راستے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں کھڑا ہے. ایک منٹ یار، ایک منٹ، اس طرح نہیں. جو اب نکال رہے جلسے کر رہے، اس سے کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی اگر یہ نہ ہی گئی حکومت؟ یہ تو حکومت اب اتنا بکلا چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے، اور ہمارا پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے، پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے. اور آج اب خود کہہ رہے تھے کہ ہر دن کوئی حکومتی رہنما ٹی وی پہ ہے، عمران خان دوسرے اسپیچ کر کے کہیں جا کے رو رہا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر کوئی ٹاپک ہے تو PDM کا جلسہ، اگر حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مہنگائی کو کیسے کم کرے، بے روزگاری کو کیسے کم کرے، ہم عوام کے مسائل کو کیسے حل کرے. اگر عمران خان کے ذہن میں کچھ ہے، وہ PDM ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں چل ایک خاتون ہے اس سے لے کے پھر آپ. ہارڈ لائنز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب لیتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین آلویز اپرو آئیڈیالوجی اور اس طرح کی جماعت رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس ساری موومنٹ میں بیک فائر بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے؟ ہیو یو تھاٹ آف دیٹ ہارڈ لائنز جو آپ ہمیشہ لیتے رہے ہیں، کیسے آپ کو ڈسٹنگوش کرنے کا پلان ہے؟ I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding Qiyadat was assassinated, عدالتی قتل ہوا اسی لڑائی میں، جس کے دوسرا پھر قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اسی لڑائی میں شہید ہوا. ہم نے یہ مسلسل دیکھا ہے، آج بھی نہیں لیکن ماضی میں بھی دیکھا کہ احتجاج بھٹو شہید کے خلاف ہوا، PNA کا مہم چلا، لیکن جب سیاسی فیصلہ بھی ہو چکا تھا، غیر جمہوری قدم پھر بھی اٹھایا گیا. ہم تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے، آگے بھی رہے گا، کہ جیسے ہم اس جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے عوام کے جو حقوق ان کا آئین میں ان کو گارنٹی کرتے ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارا جد و جہد ہوگا. لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ مسلسل کوشش کرنا چاہیے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر ہے. سر ادھر لیفٹ سر راجا صاحب سوری ڈیئر راجا صاحب. یہ سوال ہے کہ جو PDM کے موومنٹ ہے جب یہ آگے بڑھے گا تو یہ عوام میں یہ رائے ہے کہ یہ اس کو لیڈ کر رہی ہے سیانی کو مل دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں اس رائے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وفاق میں آپ اس سطح پہ جا سکیں گے کہ اگلی باری نون لیگ لے گی یا پیپلز پارٹی؟ اور دوسری طرف اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس سینیریو میں آپ کا کیا آگے جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جہاں تک بیانیہ ہے، ہم سب عوام کی بیانیہ لے کے نکلے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، اور ہمارا منشور ان ایشوز پہ جن کے لیے ہم آج چل رہے ہیں وہ تو 1970 سے لے کے آج تک وہی ہے، اور 1970 سے لے کر اب تک وہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ جو جد و جہد ہے یہ اس میں ہم کامیاب رہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سہولت کار کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان پہ جو نقصان ہو رہا ہے، عوام جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، عمران خان از ناٹ ورتھ اٹ. ڈیموکریسی
our country, our society is at stake, and हमें सब मिलकर इसका हल करना है, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है. साकी साहब, यूनुस साकी साहब, यूनुस साकी साहब, यूनुस साकी साहब, यूनुस साकी, एक मिनट जी मेरे भाई. हेलो 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 हेलो, आप बैठे. यूनुस साकी साहब, यूनुस साकी साहब. अब हम एहतजाजी इत्तेहाद है. जब ARD भी बना था तब भी हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ रहे थे, और आज हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए एक पेज पे खड़े हैं, सिंगल पॉइंट एजेंडा पे, और कल हम आमने सामने होंगे, इलेक्शंस भी लड़ रहे होंगे. ये जमहूरियत का तरीका है, ये जमहूरियत का एक रवायत है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जमातों हैं जिनका अपना मंशूर है. मौलाना फजल रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, ANP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी, हमारा सबका अपना मंशूर है, अपना तारीख है, मगर एक पॉइंट एजेंडा पे कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए, हमारा आवाम को आज़ाद करवाना चाहिए, आवाम को जो हकूक़ हमने वादा किया है आइन में उनको दिलवाना पड़ेगा. उस हद तक हम सब एक है. When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, तो फिर हम आमने सामने भी लड़ेंगे. साकी साहब, एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं. साकी साहब, यूनुस साकी साहब. अच्छा चले, एक सर, एक आपका सवाल साकी और हो चुका. चीमा साहब, मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं. यूनुस, एक मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं. मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं. पुलिस ब्रुटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब हैं, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, तरीके इंसाफ इसका नाम है, ये नहीं होना चाहिए. सॉरी भाई, अगर if the government goes back, तो क्या strategy? गवर्नमेंट goes back on what? आपको protest करनी चाहिए, if you succeed in government को push करना. की क्या अमली होगी इसके बाद? Sorry? सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली अमली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे. जी चीमा साहब, चीमा साहब, चीमा साहब, आप चीमा साहब बताओ. चीमा साहब जी, मैं लोकल नहीं, हम सर, अगर हम अपना एजेंडा पे, अपना मकसद पे कामयाब होते हैं, जमहूरियत बहाल होता है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे. ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है. जी अफजाल, भट्टी साहब, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हुआ पहला आपका सवाल था. आपने तमाम अदारों का तो अपने हदूद में रह के काम कर रहे हैं. नहीं, लेकिन पिछले बाद में, जब साबिक बाद में कोई जो एहतजाज है वो गुजरांवाला खत्म हो जाता था, कोई इस्लामाबाद खत्म हो जाता था, तो पहले जब आप तमाम मुतहदा अपोजिशन इकट्ठे हो गए तो ये एहतजाज कहाँ खत्म होगा? हमारा एहतजाज, अगर हमारा जो प्लान है जो हमने आपके सामने रखे हैं, उसका वाज़ेह एक स्केड्यूल है, जिसमें अगर हमारे मुतालबात एक हद तक, एक वक्त तक नहीं पहुँचे तो हमारा रुख तो इस्लामाबाद ही होगा. लेकिन मैं